ओम शांति। अज है 21/3/2022 दी साकार मुरली। अज बाप दादा ने आख्या, मीठे बच्चे तुहाडे कोल जो कुछ है उसनू ईश्वरीय सेवा विच लगा के सफ़र करो। कॉलेज कम हस्पताल खोल दे जाओ। प्रश्न हैगा, तुसी बच्चों का शिव बाबा नाल किहड़ा एक संबंध बहुत रमणीक अते गुहिया है। उत्तर हैगा, तुसी कहंदे हो शिव बाबा साडा बाप भी हैगा तां बच्चा भी है, पर बाप सो फिर बच्चा किवें है? यह बहुत रमणीक अते गुहिया गल है। तुसी उन्हां नू बालक भी समझदे हो क्योंकि उन्हां ने पूरा बलिहार उन्हां ते तुसी पूरा बलिहार जांदे हो। सारा वरसा पहला तुसी उन्हां तो ही लैंदे हो। जे शिव बाबा नू अपना वारिस बनाउंदे हाँ, उस तो 21 जन्मां दा वरसा पाउंदे हाँ। यह बच्चा शिव बाबा कहंदे हन कि मैनू तुहाडा तन नहीं चाहिदा, तुसी सिर्फ श्रीमत ते चलो तां तुहानू बादशाही मिल जावेगी। गीत हैगा, माता ओ माता। ओम शांति। किसने कहा? शरीर ने कहा अते आत्मा ने कहा। यह बच्चों नू चंगी तरह समझना चाहिदा है। एक है आत्मा, दूजा है शरीर। आत्मा तो अविनाशी है। यह आत्मा खुद अपने परिचय दिंदी है, मैं ही आत्मा बिंदु स्वरूप हाँ। जिमें परमात्मा बाप अपना परिचय दिंदे हन कि मैनू परमात्मा क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैं सब दा बाप हाँ। सारे कहंदे हन, हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान। यह सब समझण दियां गल्लां हन। तुसी हुण अंध शरदा दी गल नहीं करदे। जिवें अते तुसी सुणाउंदे हो वो सब कुछ सत सत कहंदे हन। मनुख जो ईश्वर दे लई दसदे हन ओह सब असत है। एक ईश्वर ही सत आके दसदे हन। ਉਹ सब दसणगे झूठ, बाकी सारे मनुख मात्र उन्हां दे लई झूठ दसणगे। इसलिए बाप नूं ही सत अते त्रुथ आख्या जाता है। सचखंड स्थापन करन वाला भारत ही सचखंड सी। बाप कहंदे हन, मैं ही सचखंड बनाउंदा हाँ। उस समा भारत दे सिवाए और कोई खंड नहीं सी। यही सब गल्लां बाप ही आके दसदे हन। अगे तो कोई भी जानते नहीं सी। असी ईश्वर रचता अते रचता दे आद मद अंत नू जान गए हाँ। पहले तो नेति नेति करते रहंदे हन। कोई भी परिचय दा दे ही नहीं सकता। बाप दा परिचय बाप ही आके देंदे हन। आखदे हन, मैं तुहाडा बाप हाँ। मैं ही आके नवी दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश कराउंदा हाँ। शंकर द्वारा नवी सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रचदा हाँ। मैं ही तुहानू अपना सत परिचय दिंदा हाँ। बाकी जो मेरे लिए तुहानू सुणाउंदे हन ओह सब झूठ ही सुणाउंदे हन। जो होके गए हन उन्हां नू कोई नहीं जानदे। सतयुगी लक्ष्मी नारायण उच्चे ते उच्चे सन। नवी दुनिया सब तो उच्चे ते उच्ची सी, उस दे मालिक सन। बाकी इन्नी उच्ची दुनिया किसने बनाई अते उस दा मालिक किसने उन्हां नू बनाया, यह कोई भी नहीं जानदे। बाप जानदे हन। जिन्हां ने स्वर्ग दी राजाई दा वरसा लिता होवेगा उन्हां दी ही बुद्धि विच यह गल्लां बैठणगियां। गाउंदे भी हन, तुसी मात पिता असी बालक तेरे, तुहाडी किरपा नाल सुख कनेरे। यही किस दे लई गाया होया हन, लौकिक दे लई जां परलौकिक दे लई? लौकिक दा तां यही महिमा हो ही नहीं सकती। सतयुग विच भी यही महिमा किसी दी भी हो ना सके। तुसी इत्थे आए ही हो उस मात पिता तो 21 जन्मां दा सुख दा वरसा अर्थात सुख कनेरे लैण दे लई, राज भाग दा वरसा लैण दे लई। भगवान है ही रचता तां उन्हां दे नाल माता भी तां होवेगी ना। इत्थे तुसी बच्चे कहंदे हो मात पिता दे कोल आए हाँ। इत्थे कोई गुरु गोसाई नहीं हैगा। बाप आखदे हन, तुसी मेरे तो फिर तो स्वर्ग दा वरसा लै रहे हो।
ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਲਾ ਰਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਛੋਟੇਪਣ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਰਾਵਣ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੱਛ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬੁੱਧੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬੁੱਧੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੋਵਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਗਾਇਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਦੱਬੀ ਰਹੇਗੀ ਧੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਰਾਜਾ ਖਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਬਰੋਬਰ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। 5000 ਵਰਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਸਵਰਾਜ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਈ ਬਾਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਨਾ ਹੀ ਵਰਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। 8 ਗੱਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੂਜਯ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਯੋਗ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਪ ਆਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਗੀਤਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡ ਫਾਦਰਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਲਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਮਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਪਰਖਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲਕ ਤੇਰੇ। ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਆਖੋਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਮਣੀਕ ਅਤੇ ਗੁਹੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਬਾਪ ਸੋ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਟਕੀ ਆਦਿ ਫੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੀਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਵਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਲੌਕਿਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਵਾਂਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹਨ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਧਨ
ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਯੋਗ ਨਾਲ 21 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਰਾਜਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਾਲਜ ਕਮ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਯੁਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਅਰਥ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਥ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਸ਼ਚਰਯਵਤ ਸੁਨੰਤੀ ਕਥੰਤੀ, ਫਿਰ ਫਾਰਕਤੀ ਦੇਵੰਤੀ ਭਗੰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਆਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਹੀ ਸਭ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਜਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਮਸਤੇ, ਨਮਸਤੇ, ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਸੰਗ ਤੋੜ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਘਨ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਰਾਜਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਜਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਨਾਲ ਅਤੀ ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋਲੀ ਹੰਸ ਭਵ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋਲੀ ਹੰਸ ਬੱਚੇ ਉੜਨ ਅਤੇ ਤੈਰਨ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਗਿਆਨ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਜਲ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨਾ ਅਤੇ ਉੜਨਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਵੇਂ ਗਿਆਨ ਮਨਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਲੀ ਹੰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਅਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਦੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੜਦੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ, ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਵਾਲੇ ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਹਨ। ਮਣੀ ਬਣ ਬਾਪ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਹਨ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।